బెంగాల్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది. గూడ్స్ రైలును ఢీకొట్టింది కాంచనజంగా ఎక్స్ప్రెస్. ఈ ఘటనలో పలువురికి తీవ్ర గాయాలు కాగా ఆసుపత్రికి తరలించారు అధికారులు. ఈ ఘటన న్యూజల్పాయ్గురిలో చోటు చేసుకుంది. ఘటనా స్థలంలో సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు అధికారులు. బెంగాల్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది. గూడ్స్ రైలును ఢీకొట్టింది కాంచనజంగా ఎక్స్ప్రెస్. ఈ ఘటనలో పలువురికి తీవ్ర గాయాలు కాగా ఆసుపత్రికి తరలించారు అధికారులు. ఈ ఘటన న్యూజల్పాయ్గురిలో చోటు చేసుకుంది. ఘటనా స్థలంలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. పశ్చిమ బెంగాల్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం. వరుసగా ఈ మధ్యకాలంలో రైలు ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కాంచనజంగా ఎక్స్ప్రెస్ని గూడ్స్ రైలు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటన న్యూజల్పాయ్గురి వద్ద ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదంలో పలువురికి గాయాలయ్యాయి. గూడ్స్ రైలు కూడా దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం. వివిధ బోగీలు కూడా పక్కకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఈ ట్రైన్కి సంబంధించి ఈ ఘటనకు సంబంధించి సహాయక చర్యలు అయితే కొనసాగుతున్నాయి. పలువురికి తీవ్ర గాయాలైనట్టు తెలుస్తుంది. ఈ మధ్య కాలంలో రైలు ప్రమాదాలు వరుసగా జరుగుతూ వస్తున్నాయి. పశ్చిమ బెంగాల్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం. కాంచనజంగా ఎక్స్ప్రెస్ను గూడ్స్ రైలు ఢీకొట్టినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనలో పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. పూర్తిగా ఈ ఘటనకు సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ క్షతిగాత్రులు కానీ లేదా ప్రమాదంలో జరిగినటువంటి దృశ్యాలు పూర్తిగా బయటకు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది. దీంట్లో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. अच्छा अच्छा ठीक है। आपका नाम? रजत अली। ये जगह का नाम क्या है? निर्मल जोत। क्या हो गया था यहाँ? मतलब हम लोग जब सुबह की आज तो हम लोग का बकरा ईद है। जब हम लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले तो हम लोग को मतलब खबर आया कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। तो हम लोग जो है मतलब इसको तो लाइव नहीं देखा, हम लोग सुना। फिर जाकर मतलब जब हम लोग को पता चला फिर हम लोग यहाँ स्पॉट आके अभी देख रहे हैं। ये तो जो है बहुत क्या देख रहे हैं आप? क्या नजर यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे एक ही पटरी पे था? जी 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 हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी और मतलब एक ट्रेन आ रही थी। आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। तो कितने लोगों की मौत हुई है? कुछ खबर आपको मिला है? वो तो पता नहीं, मतलब 1-2 जो है डेड बॉडी मैंने अभी देखा है जो है। हाँ लोकोमोटिव जो है वो भी बॉडी अटका हुआ है अभी भी? हाँ वहाँ एक लोको पायलट जो है वहाँ तो अभी अटकी हुई है वहाँ पे भी। अच्छा जी तो अभी क्या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है? जी अभी तो अभी हम लोग देख रहे हैं, मतलब उतने सारे अभी नहीं है। यहाँ जो लोकल पब्लिक है ना, यहाँ का जो लोकल पब्लिक है बहुत बहुत हेल्प की है। यहाँ के लोकल पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। पब्लिक अगर नहीं होता तो रेस्क्यू। नाम बताइए। हमारा नाम MD यूनुस। क्या हुआ था दादा? क्या आपको क्या पता चला है? क्या पता चला? अभी तो एक्सीडेंट हुआ ही तो सब लोग देख रहे हैं सुबह से। अभी तो रेल की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है। अभी पब्लिक लोग ही सब कर रहा है। कितने पैसेंजर्स हताहत हुआ है इसमें? अभी तो हिसाब से 50-60 तो हुआ है और भी ज्यादा हो सकता है। अच्छा डेड बॉडी भी बहुत निकला है। अभी तो लोकल लोग ही सब कर रहा है। अच्छा तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है अभी तो हम लोग नहीं दिख रहा है। अब लोग दिखाए। हाँ दिख रहा है। कैसे हुआ एक्सीडेंट? कुछ ऐसे तो कोई मालूम नहीं कैसे होगा। अभी तो देख ही तो रहा है सब कैसे हुआ है। अचानक आवाज हुआ। हम लोग गाँव के हम लोग गाँव से आए हैं। పశ్చిమ బెంగాల్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం సంభవించింది. గూడ్స్ రైలును కాంచనజంగా ఎక్స్ప్రెస్ ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతిగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించారు అధికారులు. ఈ ఘటన న్యూజల్పాయ్గురిలో చోటు చేసుకుంది. సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
चल रहा था, पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मार दिया उसको। तो क्या एक ही ट्रैक पे हुआ है ये? एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब अचानक देखिए इतना आवाज हुआ था, यहाँ पे जो लोकेलिटी जितना सब है सब आके इसके ऑपरेशन में लग गया। स्पॉट डेड हम लोगों को जितना पता चला 5-6 जन यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है। अभी भी अब देख सकते हैं कि अभी जस्ट नाउ एक जन को रेस्क्यू करके गया, बट उतने जो टीम होना चाहिए मेडिकल टीम, उतना अभी तक मेडिकल टीम आगे पहुंचा नहीं एट टाइम में। और अभी भी आप देख रहे हैं ट्रेन का जो पायलट है अभी अटक गया है, उनको अभी रेस्क्यू करना पड़ेगा। अभी तो हाँ उनका मौत हो, स्पॉट डेड हो गया उनको। धन्यवाद। పశ్చిమ బెంగాల్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది. కాంచనజంగా ఎక్స్ప్రెస్ గూడ్స్ రైలు ఢీకున్నాయి. ఈ ఘటన న్యూజిలాండ్ వద్ద ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదంలో పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇదే అంశకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ వెంకటేష్ మనకి అప్డేట్స్ అందిస్తారు. వెంకటేష్, అప్డేట్స్ ఏంటి? రైలు ప్రమాదం ఎలా జరిగింది? క్షతగాత్రుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందా? అప్డేట్స్ ఏంటి? పశ్చిమ బెంగాల్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది. గూడ్స్ ట్రైన్ నేరుగా కాంచనగంగా ఎక్స్ప్రెస్ ను ఢీకొంది. ఆ ఘటనలో ఇప్పటికే చాలా మంది గాయపడినట్లు సమాచారం వస్తుంది. సో ఎంతమంది ఈ ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయారని దానికి సంబంధించి ఇంతవరకు ఇంకా సమాచారం అందలేదు. ప్రస్తుతానికి అక్కడ సహాయ చర్యలు అయితే ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ రెండు రైళ్లు పరస్పరం ఢీకొనడంతో ఒకదానిపైకి మరొక రైలు వ్యాగన్స్ అన్ని కూడా ఎక్కినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనబడుతుంది. చాలా భీతావహమైనటువంటి దృశ్యాలు అక్కడ కనబడుతున్నాయి. ప్రధానంగా ఈ ప్రమాదానికి సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి లోపాల కారణంగానే ఈ ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగినట్లు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. ఒకే ట్రాక్ పైన రెండు, ఒకవైపు గూడ్స్ ఇంకోవైపు ఎక్స్ప్రెస్ ప్యాసింజర్ ఎక్స్ప్రెస్ కూడా రావడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. రీసెంట్ గా మనం చూసాం ఒడిశాలో కూడా ఇదే తరహాలో ఒకే ట్రాక్ పై రెండు ట్రైన్స్ రావడంతో రెండు ఢీకొనడంతో దాదాపు 200 మందికి పైగా ఒడిశాలో చనిపోయారు. ఆ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా కూడా తీవ్రమైనటువంటి కలకలాన్ని సృష్టించింది. రైల్వేల భద్రత పైన, ప్రయాణికుల భద్రత పైన రైల్వేలు తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యలపైన చాలా మంది అనేక అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. సో ఆ పొరపాట్లను రైల్వే శాఖ ఇంకా సరిదిద్దుకోలేదు అనేదానికి ఈ రోజు జరిగినటువంటి ఘటన నిదర్శనంగా కనబడుతుంది. సో ఒకే ట్రాక్ పై రెండు ట్రైన్స్ కు అనుమతి ఇవ్వడం, సిగ్నల్ లో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థాగత లోపాల వల్ల ఈ ఘటన జరిగిందని ప్రాథమికంగా అర్థమవుతుంది. సో ఈ పరిస్థితుల మధ్యలో ఈ ఘటనలో ఎంతమంది చనిపోయారు, ఎంతమందికి గాయాలు తగిలాయి, దీనికి సంబంధించి రైల్వే శాఖ ఇప్పటి వరకు అయితే ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. ఆ ఘటన జరిగినటువంటి దృశ్యాలు, ఆ తీవ్రతను పరిశీలిస్తే చాలా భారీ ఎత్తున నష్టం జరిగినట్టు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. దాదాపు 3-4 వ్యాగన్స్ రైల్వే కోచ్లు ఒకదానిపైన ఒకటి పైకి ఎక్కిపడినటువంటి దృశ్యం, మరికొన్ని వ్యాగన్స్ అటు ఇటు పడిపోయినటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది. సో అందులో ఉన్నటువంటి గూడ్స్ ట్రైన్ దాటికి లోపల ఉన్నటువంటి ప్రయాణికులకు చాలా మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అయితే ఎంతమంది చనిపోయారో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇంకా ఘటన సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పటికి వస్తున్న సమాచారం దాదాపు ఒక 2 స్పాట్ లోనే చనిపోయినట్టుగా సమాచారం వస్తుంది. అలాగే ఈ ఘటన నేపథ్యంలో కొన్ని హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ కూడా రైల్వే శాఖ ఏర్పాటు చేసింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి ముందుగా ట్రాక్స్ లో ఉన్నటువంటి వ్యాగన్స్ అన్నిటిని కూడా అక్కడ నుంచి తరలించి సహాయక చర్యలు చేసేందుకు అవసరమైనటువంటి ఏర్పాట్లను కూడా రైల్వే శాఖ చేస్తుంది. అండ్ వెంకటేష్, ఈ మధ్యన రైలు ప్రమాదాలు వరుసగా జరుగుతున్నాయి, కానీ రైల్వే శాఖ మాత్రం ఈ భద్రతా చర్యలపైన ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు? మృతులు కూడా అలాగే పెరుగుతూ వస్తున్నారు. దీనిపైన రైల్వే శాఖ ఏమైనా ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉందా? రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రస్తుతం ఉన్నారు. ఆయనే గతంలో మంత్రిగా ఉన్నారు. ఆయనే ఈసారి కూడా మోడీ 3.0 ప్రభుత్వంలో కూడా తిరిగి ఆయనకే బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఆయన రైల్వే శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే ఒడిశాలో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగినటువంటి సిచ్యువేషన్ చూసాం. సో తిరిగి మళ్ళీ ఆయనకి ఈసారి కూడా బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఆయన బాధ్యతలు తీసుకొని 3-4 రోజులు అయింది. ఈ రోజు ఈ ఘటన జరగడం మాత్రం డెఫినెట్ గా రైల్వే భద్రత పైన అనేక అనుమానాలు వస్తున్నాయి. ప్రయాణికుల భద్రతకు సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు, దాని కారణంగానే ఇలాంటి ఘటన జరుగుతున్నాయనేటువంటి ఒక చర్చ జరుగుతుంది. నిజానికి యాంటీ కొల్యూజన్ డివైస్ అనే దాన్ని ఒక రైల్వే శాఖ ఇప్పటికే అభివృద్ధి చేసినప్పటికీ దాన్ని అన్ని ట్రైన్స్ లలో ఇప్పటికీ వాటిని అమర్చలేదు. దాని కారణంగానే ఎదురెదురుగా వస్తున్నప్పటికీ రైళ్లు ఢీకొనేటువంటి పరిస్థితి నెలకొంది. సో ఏసీడీ డివైస్ అనేది ప్రవేశపెట్టిన అన్ని రైళ్లలో అమర్చకపోవడం కారణంగా ఈ రకమైన పరిస్థితి తలెత్తుంది. అండ్ వెంకటేష్, ఇప్పుడు మృతులు 2 అని చెప్తున్నారు. ఆ ప్రమాద దృశ్యాలు చూస్తే మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? రైల్వే ప్రమాద ఘటన చూస్తే డెఫినెట్ గా మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగేటువంటి అవకాశం అయితే కనబడుతుంది. తీవ్రత కూడా చాలా దారుణంగా ఉంది. ఏకంగా రైలు వ్యాగన్స్ ఒకదానిపైన ఒకటి ఎక్కి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, 2
వ్యాగన్స్ అటు చెరవైపు పట్టాలకు అటు ఇటు చెల్లాచెదురుగా పడిపోయాయి. ఈ ఘటనలో ఎవరైతే లోపల చిక్కున్న ఉన్నారో వారిని తరలించేందుకు అవసరమైనటువంటి ఏర్పాట్లు అయితే ప్రస్తుతం అయితే కొనసాగుతున్నాయి. ఎవరెవరు లోపల ఉన్నారో వాటిని రక్షించేందుకు సహాయక చర్యలు కోసం ఇప్పటికే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలన్నీ కూడా రంగంలోకి దిగి వాటన్నిటిని పరిశీలిస్తున్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు అవసరమైనటువంటి వారికి నష్టపరిహారం ఇస్తామని ఇప్పటికే రైల్వే శాఖ అలాగే ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ప్రకటించారు. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెంకటేష్. బెంగాల్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది. గూడ్స్ రైలు కాంచనజంగా ఎక్స్ప్రెస్ రెండు రైలు ఢీకున్నాయి. ఈ ఘటనలో పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యి ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటన న్యూజిలాండ్ చోటు చేసుకుంది. ఘటనా స్థలంలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రమాద దృశ్యాలు చూస్తుంటే మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది. మోదీ 3.0 ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత జరిగినటువంటి ఘటన కాబట్టి దీనిపైన మిత్రపక్షాలు ప్రతిపక్షాలు కూడా తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వరుసగా ఈ మధ్యకాలంలో రైలు ప్రమాదాలు జరుగుతూ వస్తున్నాయి. ట్రైన్లో ప్రయాణం అంటేనే ప్రజలు బింబెలెత్తిపోయే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా సేఫ్టీకి సంబంధించినటువంటి మెజర్స్ తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కాబట్టి అగైన్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ రైలు ప్రమాదం తర్వాత ప్రజలు ఇంత భయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ దృశ్యాలు చూసిన తర్వాత ఒక బోగి పైన ఇంజిన్ ఇవన్నీ కూడా చొచ్చుకుని వచ్చినటువంటి దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. పూర్తిగా ఈ ఘటన పైన మరి కాసేపట్లో అధికారులు ఒక క్లారిటీ ఇచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది. సిగ్నల్ వ్యవస్థే లోపంగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టుగా తెలుస్తుంది. బెంగాల్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది. గూడ్స్ రైలును ఢీకొట్టింది కాంచనజంగా ఎక్స్ప్రెస్. ఈ ఘటనలో పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటన న్యూజిలాండ్ చోటు చేసుకుంది. ఘటనా స్థలంలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. పశ్చిమ బెంగాల్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది. ఓ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ గూడ్స్ రైలును ఢీకొట్టడంతో ప్రయాణికులు రైల్లోని 2 బోగీలు పట్టాలు తప్పాయి. ఈ ఘటనలో పలువురు గాయపడగా వారికి సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. పశ్చిమ బెంగాల్లోని డార్జిలింగ్ జిల్లాలో ప్రమాదం జరిగింది. అస్సాం నుంచి పశ్చిమ బెంగాల్ వస్తున్న కాంచనజంగా ఎక్స్ప్రెస్ రైలు జైపాల్గురి సమీపంలోని రంగపడి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదానికి గల ప్రధాన కారణం సిగ్నల్ వ్యవస్థని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ ఇందులో 2 మృతి చెందినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించినటువంటి దృశ్యాలు చూస్తే మృతుల సంఖ్య క్షతగాతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది. खोला गया है, अभी तक कोई कॉल आया है या कुछ, और कौन कौन सा कोच है जो क्षतिग्रस्त हुआ है इस एक्सीडेंट में? कॉल नहीं आया, अभी 2 महिलाएं आई थी, वो पता की उनके आरएमएस में लोग थे, ठीक है। जो कोचेस की बात है तो पार्सल, एसएलआर और जीएस, अभी तक जो सूचना मिली है ये 3 कोचेस जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं, और कितने क्षतिग्रस्त हुए अनुमान तो लगाना अभी मुश्किल है, ठीक है। मेरा नाम राजू प्रसाद यादव, सीनियर टी शियालदा। यहाँ मतलब हम लोग जब सुबह की आज तो हम लोग का बकरा ईद है, जब हम लोग नमाज पढ़ के बाहर ही निकले तो हम लोग को मतलब खबर आया कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। तो हम लोग जो है मतलब इसको तो लाइव नहीं देखा, हम लोग सुना, फिर जाकर मतलब जब हम लोग को पता चला फिर हम लोग यहाँ स्पॉट आके अभी देख रहे हैं। ये तो जो है बहुत क्या देख रहे हैं आप, क्या नजर यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आके जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था? जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। పశ్చిమ బెంగాల్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది. ఓ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ గూడ్స్ రైలును ఢీకొట్టడంతో
ప్రయాణికులున్న బోగీలు చెల్లాచెదురుగా పడ్డాయి. ఈ ఘటనలో పలువురు గాయపడినట్టుగా ప్రాథమిక సమాచారం. పశ్చిమ బెంగాల్లోని డార్జిలింగ్ జిల్లాలో ఈ ఘటన జరిగింది. అస్సాం నుంచి పశ్చిమ బెంగాల్ వస్తున్న కాంచనజంగా ఎక్స్ప్రెస్ రైలు జైపాల్గురి సమీపంలోని రంగపణి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంపై సీఎం మమత విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని తెలుసుకుంటున్నారు. ఈ ఘటన దృశ్యాలు చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ప్రమాద స్థలంలో మృతదేహాలు సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది. క్షతిగాత్రులు కూడా పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో రైలు ప్రమాదాలు నిత్యకృతంగా మారాయి. 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5 अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा, आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। ठीक है, डेथ कैजुअलिटी ప్రమాద ఘటన వివరాలు తెలిసిన వెంటనే పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. రెస్క్యూ టీం వెంటనే రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆమె అంబులెన్స్లను, మెడికల్ టీంలను ఘటనా స్థలానికి పంపించారు. యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని మమతా బెనర్జీ అధికారులను ఆదేశించారు. పశ్చిమ బెంగాల్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది. ఓ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ గూడ్స్ రైలును ఢీకొట్టడంతో ప్రయాణికులు ఉన్న బోగీలు చెల్లాచెదురుగా పడ్డాయి. ఈ ఘటనలో పలువురు గాయపడినట్టుగా ప్రాథమిక సమాచారం. పశ్చిమ బెంగాల్లోని డార్జిలింగ్ జిల్లాలో ఈ ప్రమాద ఘటన జరిగింది. అస్సాం నుంచి పశ్చిమ బెంగాల్ వస్తున్న కాంచనజంగా ఎక్స్ప్రెస్ రైలు జైపాల్గురి సమీపంలోని రంగపణి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. The injuries are not fatal. We have already rescued them with their luggages এবং এখানে আমরা हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोग को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बास लेके एनजेपी तक लेके जा रहे हैं। कैसे हुआ था सर इंसिडेंट? कैसे हुआ था इंसिडेंट? पीछे से मालगाड़ी आके ये कांचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कांचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से कॉलिशन हो गया। ठीक है, उसके बाद भी ये इंसिडेंट हुआ? या सर आपका कोई आपका मैं एडिशनल दार्जिलिंग। और आपका नाम सर? अभिषेक। ప్రమాద ఘటన వివరాలు తెలిసిన వెంటనే పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. రెస్క్యూ టీం వెంటనే రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆమె అంబులెన్స్లను, మెడికల్ టీంలను ఘటనా స్థలానికి పంపించారు. యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని మమతా బెనర్జీ అధికారులను ఆదేశించారు. আমি কেন বলতে যাবো তোমাকে ভাই? তো আমি এখানে করছি আমার চ্যানেল এখানে দেখা হচ্ছে না। పశ్చిమ బెంగాల్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది. ఓ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ గూడ్స్ రైలు ఢీకొన్నాయి. ప్రయాణికులు రైల్లోని 2 బోగీలు పట్టాలు తప్పాయి. ఈ ఘటనలో పలువురు గాయపడినట్టుగా ప్రాథమిక సమాచారం. పశ్చిమ బెంగాల్లోని డార్జిలింగ్ జిల్లాలో ప్రమాద ఘటన జరిగింది. అస్సాం నుంచి పశ్చిమ బెంగాల్ వస్తున్న కాంచనజంగా ఎక్స్ప్రెస్ రైలు జైపాల్గురి సమీపంలోని రంగపణి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణం సిగ్నల్ వ్యవస్థ లోపంతో 2 ట్రైన్లు ఒకే పట్టాలపైకి వచ్చాయి. దీంతో ప్రయాణికులతో ఉన్నటువంటి ట్రైన్కు
గూడ్స్ ట్రైన్ ఇంజిన్ చొచ్చుకుని వచ్చింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు మరణించినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు మరికాసేపట్లో రాబోతున్నాయి. దీంతో ప్రమాద దృశ్యాలు చూస్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది క్షతిగాత్రులు మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తూ వస్తుంది. ఈ మధ్యకాలంలో ఈ రైలు ప్రమాదాలు నిత్యకృత్యంగా మారుతున్నాయి. ప్రజలు ట్రైన్లో ప్రయాణించాలంటేనే బింబెలెత్తిపోతున్నటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. हाँ हाँ